آج میرے ساتھ مشہور و معروف موٹیویشنل اسپیکر اویس گمن سیالکوٹی موجود ہیں۔ میں عرصہ دراز سے ان کی ویڈیوز کو یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا اور ان سے ملاقات کا خواہشمند تھا۔ یہ ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے ملاقات کے لیے ٹائم نکالا اور ملاقات کی۔ اویس بھائی، میں آپ سے چند ایک سوالات پوچھوں گا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے اکثر آپ کو ویڈیوز کے اندر دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت گل مل جاتے ہیں۔ ایسے آپ کے کون سی انداز ہیں اور کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو لوگوں کے دلوں میں اتنی جلدی جگہ بنا لیتی ہیں؟ بہت شکریہ شاہزے آپ کا، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ یہ کوئی بات نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور دیکھنے والوں کا، آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ میرا لہجہ پنجابی ہے جی بالکل، اور لوگ بھی مجھے میری ماں بولی سے پنجابی اور میری اس روانی سے واقف ہیں، اور میں پنجابی میں بات کرنا مناسب سمجھوں گا۔ اور آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور ویکھਣ والوں سارے میں اپنا محبت بھریا سلام پیش کرنا تہاڈی مہربانی۔ اور میں انہاں سوال کیتا ہے کہ لوکاں دے وچ گھل مل جاندے ہو تسی، یہ جواب یہ ہے کہ میں کئی بار یہ مثال اس طرح دیتی کہ اپنے آپ لوکاں دی ارینج پہنچ دے وچ رکھو۔ یہ مثال اسی طرح ہے کہ اگر شازے اسی لوکاں دی ارینج پہنچ تو اتنا ہو جاواں گے نا، فار ایگزامپل ایک بڑی مہنگی شے ہے، انہوں اکثر لوگ چھڈ جاندے ہیں۔ ایک جُتی ہے، میں اگے بھی مثال دیتی ہے اس طرح کہ اگر تسی مارکیٹ جاندے ہو، ایک جُتی ہے وہ 10,000 دی، بڑیاں بڑیاں مہنگیاں جُتیاں۔ یہ کوئی شک نہیں۔ میں یعنی کہ ایک مارکیٹ سے گیا پینٹ لین واسطے، یونان دی بات ہے، ایتھن کیپیٹل دے وچ، اوتھے 1,000 یورو دی پینٹ سی۔ اچھا، 1,000 یورو دی پینٹ زارا برانڈ دی۔ تے وہ میں ہوں دسن دا میری گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ اگر تسی ایڈے مہنگے ہو جائے، اگر اسے جاواں گے مارکیٹ جُتی لین واسطے، وہ ایک 10,000 دی جُتی، ایک جُتی ہے 600-700 دی یا 1,000 دی، وہ ساڈی پہنچ دے وچ، رینج دے وچ 10,000 والی جُتی میں نہیں لے سکدا۔ جی بالکل، وہ مہنگی جُتی ہے، میری رینج پہنچ دی دور ہے، میں انہوں چھڑ چلانگا ٹھیک ہوے گی، لیکن میرا تہاڈا جو تہاڈا سوال سی، وہ جواب یہ ہے کہ لوکاں دی ارینج پہنچ دے وچ رہنا، تاکہ لوکاں دے مطلب اویلیبل رہنا۔ اگر اسی اپنے آپ کو کہاں گے جی میں سٹار ہاں، مطلب مینوں کوئی ملنا ہوندا ہے تو میں انہوں ایک سٹار بن کے ملاں گا، تو لوکی مینوں وہ محبت چاہت یا وہ ٹائم نہیں دین گے کیونکہ جی یہ بڑا بندہ ہے۔ جی بالکل، اس واسطے لوکاں دے وچ گھلنا ملنا پیندا۔ اتنے جُتی دے تھاں تسی ہور بھی کوئی لفظ لا لو، اور کسی شے دی مثال لا لو، کپڑے دی لا لو، کسی گڈی دی لا لو، تے لوکاں دی رینج پہنچ دے وچ رہنا پیندا تاکہ جڑے تہاڈے ملن والے نے، چاہت کرن والے نے، انہاں نوں پراپر ٹائم دتا جاوے، اور تسی مطلب محبتاں سمیٹ سکو، محبتاں تسی ونڈ سکو۔ تہاڈے سوال دا میرے کو جی بہت شکریہ، اویس بھائی نے بہت اچھا جواب دیا۔ اویس بھائی، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر جب آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ آپ نے اس فیلڈ کی طرف رجحان کب کیا اور کیسے کیا؟ آپ نے شروعات کیسے کی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی؟ موٹیویٹ مینوں تو کسی بندے نے سی کیتا، تے میں لوکاں نوں اس واسطے کیتا کہ میری حوصلہ افزائی کوئی نہیں کیتی کسی نے۔ مینوں ہر پاسیوں طنز ملی، ہر پاسیوں مینوں لوکاں دے جس طرح کہ تانے ملے، لوکاں دے چنگے ملے، لوکاں دے ہاسے ملے کہ تو مطلب اے کی کرنا ہے پیا، اپنیاں بھی بگانیاں بھی سارے نے میرے اس فن دا میرے دا مذاق اڑایا، تے حالانکہ چاہیے سی کہ وہی داد رسی کیتی جاندی، حوصلہ افزائی کیتی جاندی۔ مینوں موٹیویٹ کسی نے کیتا، میں پھر اپنے دل دے وچ یہ ٹھان لئی، تہیا کر لیا کہ مینوں موٹیویٹ کوئی نہیں کردا پیا، میری حوصلہ افزائی کوئی نہیں کردا پیا، میں انہاں لوکاں دی حوصلہ افزائی کراں گا جڑے لوگ اپنا ٹیلنٹ دکھانا چاہتے ہیں، جڑے لوگ اگے آنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہی میں یہ گل کہنا کہ جڑے ٹک ٹاکر نے، یوٹیوبر نے، جڑے بالخصوص چھوٹے نے، جنہ کے تھوڑے فالوور نے، میں انہوں نے زیادہ اپریشیٹ، میں بلکہ انہوں نے ویڈیو تھلے خود کمنٹ کراں اگر مینوں ٹائم ملتا ہے تو میں کہنا کہ میں انہوں نے حوصلہ افزائی کراں کہ وہ اگے آؤں۔ اس واسطے کر کے میں یعنی مینوں موٹیویٹ کسی نے سی کیتا، جڑا میرا تسی کہندے ہو نا کہ تینوں کتوں شوق پیا، میں نہ کہ اگر مینوں نہیں کسی کیتا، مینوں کسی نے حوصلہ افزائی میری نہیں کیتی، میری تعریف نہیں کیتی، جڑے تعریف دے قابل نے میں انہاں لوکاں دی تعریف بھی کراں گا تاکہ وہ اگے آن والے وقت دے وچ۔ جی خوبصورت جواب دیا اویس بھائی نے۔ آپ سے یہ ہے کہ جب بھی میں اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتا ہوں جی تو مجھے دیکھنے کو ایک چیز ملتی ہے کہ ہماری نوجوان نسل، نوجوان لڑکے جب کوئی کسی کام میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کام کو چھوڑ دیں گے،
हिम्मत हार जाएंगे, डर जाएंगे, किसी और काम की तलाश में निकल जाएंगे। मेरा आपसे सवाल ये है, गुजारिश है मेरी कि आप नौजवान लड़कों को थोड़ा सा गाइड करें ताकि वो नाकामी की वजह से हिम्मत ना हारें और अपने काम को जारी रखें और उसमें इम्प्रूवमेंट पैदा करें बजाय उसे छोड़ने के। जी जी, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਮਰਦਾ ਮਦਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੁਹਤਰਮ ਸ਼ਾਹਜ਼ਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਲਿदैन ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਿदैन ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਰਾਏ ਲਓ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਰਾਏ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਖਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੀ ਆਖਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਬਾਓ ਪਾਓਗੇ, ਬੋਝ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਜਾਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा, कि यकदम मूँह ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਰੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਤੇ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ कि वो जो करेगा वो बेहतर करेगा। लेकिन इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तो लातम खेज मौजूद पर से वो घबराया नहीं करते। अगर बंदे का इरादा ठीक होवे, मंजिल ਉਹਦੀ ठीक है जिथे उन्हें जाना है, तो फिर शायद ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੁਖਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਤਾਇਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਹ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਹਾਣੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਲੀਪੌਪ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਨੀਅਤਾਂ ਤੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੁੱਕ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿੰਦ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਮਲ ਆਮਾਲ ਬਿੰਨੀਆਤ। ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਪੈ ਦੱਸਦਾ ਸਾਂ ਸ਼ਾਜ਼ਿਲ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਟਿਕਟਾਕ ਦਾ। ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਭੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਲੱਗੂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ 20 ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ज़रा लंबा हो गया। मजीद का अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। वक्त कलील है वैस भाई, आपका भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो मेरी यही गुजारिश है आपसे कि आप अपने फैंस और फॉलोअर्स को कोई पैगाम पहुँचाएँ। जी देखो, मैं अपने प्यार करने वालिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੇ ਆਜਜ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਫਕੀਰਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ जियो तो ऐसे कि ज़िंदगी को भी रश्क आए, मरो तो मौत भी कहे कि ये कौन मर गया। अपनी एक पहचान बना के जाओ, अपना एक नाम बना के जाओ। शायद मर जाना सारिया ने, ये दुनिया नूं छड़ जाना है, लेकिन मैं ना कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े मर के भी मरे ने। बिल्कुल वो मर गए ने पर मरे नहीं, वो जिंदा रहणगे, उन्हां दीयां यादां जिंदा रहणगीਆਂ, उन्हां दे अच्छे काम जिंदा रहणगे, उन्हां दा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छे अल्फाज ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਲੈਂਟ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਆਰ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡੋ, ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਓ और मेहनत करो, कोशिश करो अपने आप इस मुकाम पे लैके जाओ कि लोग तुहाडे नाल तलक रख के ते फख्र महसूस करन। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या, तेरा की मशवरा, तू की चाहना है। अल्लाह पाक दी जात ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। और वैसे भाई आजकल आपके क्या शेड्यूल चल रहे हैं, कहाँ मसरूफियत आपकी गुजर रही हैं? ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਇਹ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਹੁਰਿਆਂ ਜੋਗੀ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਜੋਗੀ, ਵੇਲੀ ਰੰਨ ਸਿਆਪਿਆਂ ਜੋਗੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਜੇ ਪਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤਿੱਤ ਬੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। वही बंदा वेला जो होता है। अपनी बैठक जिसकी आपने शुरुआत की थी उसके बारे में आपका क्या इजहार ख्याल है? अच्छा जी, ये कोशिश की थी कि प्रोग्राम अपनी बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਇਰਦਾ ਗਿਰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ हिस्सा ले सकते हैं। आपको अरसा गुजर गया मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज तक आपको किसी चैनल से ऑफ़र क्यों नहीं आई, आपको चैनल में क्यों नहीं बुलाया गया? बड़ा ज़रूरी और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपका शाहज़ेब। मैं आपसे ये आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टार्ट में 24 न्यूज़ और 92 न्यूज़ से मुझे कॉल्स मौसूल होती रही हैं। मेरे साथ जो एंकर्स थे उन्होंने रब्ता किया, साफियों ने एक दो दफ़ा इस तरह टॉक शो में भी उन्होंने बुलाया, लेकिन मैं वो फेक कॉल समझता रहा। अच्छा। मैं समझता रहा कि ये एक जो है ना जोक है, ये एक मजाक है। ये लोग जो है मेरे साथ वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि कड़ा कर देने पे मजाक कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मुझे बाद में वैसे पता चल गया कि जो 24 न्यूज़ वाले थे वो वाकई वो चैनल वालों ने रब्ता किया था लाहौर से। और अभी ये जो पिछले दिन गुजरे हैं, मैंने एक मेरी स्पीच थी, मे भी वो राशन के बारे में थी, वो बड़ी वायरल हुई थी वीडियो मेरी सोशल मीडिया पर। तो तब मुझे एक दोस्त ने कॉल की, वो कहने लगा जी हम मीडिया से बात कर रहे हैं। अच्छा। और ऐसे ऐसे आपको हम प्रोग्राम में लेना चाह रहे हैं और वहाँ इब्रार उल हक साहब होंगे, फलां फलां होंगे, तो आपने वहाँ जो है बात करनी। मैंने बोला ठीक है।
और मैंने उनकी बात को सीरियस समझा, अच्छा। लेकिन वो फेक थी। पहली जो थी वो फेक थी, उनको मैं सीरियस समझता रहा। दूसरी जो थी मैं उसको सीरियस समझी, लेकिन वो फेक थी। और मेरे साथ इसी तरह अभी तक होता है। आपकी एक बहुत बड़ी तादाद फॉलोअर्स फैंस बाहर हैं, उनके बारे में आप कोई पैगाम कह दीजिए। पैगाम ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਮੇ ਖੋ ਖੋ ਖਾਈਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਮੇਵੇ ਖਾਣ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਗਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਚਾਹ ਨਿਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਸ ਨਾਲ ਨਿਖੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਗਲਫ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ 30,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਮਲਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 30,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋ 20 22 25,000 ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂ, 18-20,000 ਰੁਪਇਆ ਸਟਾਰਟ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਮ ਲਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਚਲੋ 20-25-30,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸੀਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂ ਘਰ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਅਵੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ, ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਂਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਲਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਦੇਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਰੂਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫਿਕਰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਮਾਣੇ ਪਿਆ। ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇਸੀ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਕੇ ਗੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ अकीदत भरिया, मोहब्बत भरिया बहुत सारा सलाम। अल्लाह तुम सारे। अवैस भाई आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया टाइम निकालने का और हमें गाइड करने का।
اور میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اویس گمن سیالکوٹی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔